वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। पहले तो सारे वीरां नूं भैणां नूं बजुर्गां नूं मावां नूं हथ जोड़ के बेनती है जी, साडी अज दी यह वीडियो जरूर वेखियो भी ते शेयर भी जरूर करियो, क्योंकि असीं बहुत जरूरी स्नेहा तुहाडे तक लैके आए हैं। 21 तरीक तो 21 अप्रैल तो लैके 2 मई तक जो हशर जो तकलीफ असीं देखी आ उहदे बारे च बयान तो नहीं कर सकते, पर करोने तो बच जाओ भरावो ते भैणों। असीं जदों तो किसानी संघर्ष शुरू होया, तुहानूं पता दिल्ली च सेवावां दे रहे सी। पिछले साल मार्च तो लैके नवंबर तक लॉकडाउन रखिया सी, अंदर बंद रखिया अपना सारा, किसी नूं अंदर नहीं सी एंटर होण दिंदे, पूरा ख्याल रखते सी। पर नवंबर जो किसानी संघर्ष शुरू होया, लखां लोगों ने उत्थे शिरकत की, असीं भी गए, तो असीं भी इस भुलेखे च इस भरम चले गए भी करोना है नहीं गा, पर उत्थे परमात्मा दा वास सीगा। वाकई उत्थे करोना नां दा कुछ भी नहीं सीगा। असीं भी सेवावां कीतियां, सैनिटाइजर मास्क लाने भुल गए, ते जिहड़ी गलती दा खमियाजा की हो गया। ते बेनती यह आ भी तुसीं ना भुल्लो, प्रकॉशन रखो। ये घटिया ते नामराद बीमारी है जिहड़ी, ये तो बच जो जे बच हुंदा तां। 101 102 बुखार हर टाइम रहा, 12-13 दिन इन्ना ज़्यादा शरीर भन्निया। कल्ला मेरा नहीं, 10 किलो वेट घटिया, बाकी साडी टीम दे सारे करीब मैंबर इस चीज़ तो पीड़ित हो गए सी। कुछ बंदियां नूं छड्ड के परमात्मा ने साथ दिता, असीं इस दुख चों बाहर आए हैं, अज तुहाडे सामने आए हैं। बोल नहीं हुंदा, शायद कोई गल करन नूं भी नहीं, लफ्ज़ नहीं उखड़ रहे मूँह चों, पर संगत बहुत बेसबरी ने इंतजार करते सी भी वीडियो नहीं पाई, की गल आ। कारण ये भरावो ते भैणों, सारिआं नूं बेनती आ जे असीं अपने वलंटीयर जिन्ने क हैगे आ उन्हां नूं नाल लैके सेवा च लगे होए। अज भी 250 मैंबर असीं अंदर, 251 प्रकॉशन रखते हैं खास पूरा अपने वल्लों। ये जिहड़े वो परिवार के मैंबर ने जिहड़े बिल्कुल ठीक ने, जिन्हां नूं कोई इन्फैक्शन नहीं हुई, कोई बुखार नहीं, कोई जुकाम नहीं, इधर अलग रखा होया। मैं आप उपर क्वारंटाइन, असीं सारे पिछले 15-16 दिनों तो उधरले शैड च जिहड़े सारे मैंबर आ साडे परिवार दे, वो उधर बैठे ने, वो भी सारे इन्फैक्शन तो रहत ने। किसी नूं बुखार नहीं, किसी नूं जुकाम नहीं, खंघ नहीं। सामने गुरु घर दे विच गुरबाणी दा प्रवाह हो रहा, रहरास साहब दा टाइम आ, अंदर भी गिणਵੇਂ चुणਵੇਂ बंदे जाते ने, मूँह मास्क बन के ते पाठ करते हैं। करीब 60-65 मैंबर साडे जिहड़े हैगे ने बाहर ने, इस गेट तो जिहड़े बाहरले पासे शैड बने हुए आ उन्हां च ने, वो भी सारे ठीक ने, तंदुरुस्त ने, तुहाडीआं दुआवां ते अरदासां दे नाल। पर सोचिया नहीं सीगा भी इस तरह भी होऊगा कदे। साडा यानी कि इदां दा हालात हो गए भी हस्पताल जिहड़ियां च 5 सालों तो लगातार जा रहे हैं, उत्थे भी बैड मिलने बंद हो गए, इलाज नहीं मिल रहा सी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही सी। उधरों तो परिवार का मैंबर एकदम ढिला हो जाता सी, ऑक्सीजन खत्म, उधरों हस्पताल कह दिंदा सीगा दाखिल नहीं कर सकते। ये साडे परिवार दे वो मैंबर ने जिहड़े खंघ जुकाम बुखार तो पीड़ित आ। इन्हां नूं
ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਧਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪਦੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾਵੋ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿੰਦਾ ਵਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਆ। 5 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਲ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੰਭ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਬੈੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। 4 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ 15-16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਲਡ ਤੋਂ ਸ਼ਿੰਦਾ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਿਆ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ 101, 102 ਖੁਦ ਨੂੰ, ਉਧਰੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਫੋਨ ਆਉਣਾ, ਬਾਈ ਛਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਚੱਕੋ ਫਟਾਫਟ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰੌਡ ਡੈਡ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਈ ਭਗਵਾਨ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮਾਨਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਘੂਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਾਤਾ ਅਨਨੋਨ, ਮਾਤਾ ਢਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਬੇਬੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਨੋਨ ਬਾਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਹੇੜੂ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਖੰਨੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਟਾਫਟ ਚੱਕਿਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਉਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉਸ 'ਚ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੰਭ ਗਏ। ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਵੀਰ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ 2017 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ। CMC ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੀਪਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਦਾ। 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭੇਜੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਨਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਭਰਾਵੋ, ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੋ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਧਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ 40,000, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ 50,000, ਇੱਦਾਂ ਠੇਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਦਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ 40,000 ਦਾ, 25,000 ਦਾ, 30,000 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਦਾ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਯਾਰ। ਬਈ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਆ ਸਭ। ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਿਛਲੇ 15-16 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ। 12 ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੜਿਆ, ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਾਡੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 250 ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਣਥੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 47-48 ਮੈਂਬਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 100% ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਫਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। 122-23 ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 35 ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਫਰਕ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਵਜਨ ਤਾਂ 10-11 ਕਿਲੋ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ, ਬਸ ਕੁਛ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਆਈ ਆ,
ਸਦਾ ਲਈ ਉਹ ਘਾਟ ਆ ਗਈ। ਕਿੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੰਭ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਹਜੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਅਨਨੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਬੈੱਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁੱਲ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਜੇ ਵੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਿੱਦਾਂ, ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਭ ਚੀਕਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ, ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਭੇਜਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਭੇਜਤਾ। ਭੇਜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਭਰਾਵੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਲੂਗਾ। ਨੇੜੇ ਆ, ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜੀਏ, ਹਜੇ ਵੀ ਸੁਲਝ ਜੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਓ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਐਡੀ ਘਟੀਆ ਤੇ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਮਰੋ। ਆਪਦਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮਰਨ ਦਿਓ। ਸੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਉਹ ਨਾ ਮਰਨ ਦਿਓ। ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੋ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੋ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ, ਚੰਗਾ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਇਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਰਤ ਜਾਏ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਰਤਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਵਾਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਕਸੀਜਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਆ ਆਕਸੀਜਨ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 25 ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ। ਪੇਪਰ ਚੱਕੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। 35 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ। 33 ਮੈਂਬਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮੈਂਬਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ 15-16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 187 ਵੀਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ 36 ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ। 223 ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, 28 ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਾ ਕੇ 251 ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਮੈਂਬਰ ਦੀਪਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ CMC 'ਚ ਦਾਖਲ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦਿਓ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਲਿਸਟ ਲੈ ਲਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 700-800, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਫਰੂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘੋਲ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਜਦ ਹੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਵੰਡੋਗੇ। ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਈ ਗਏ, ਅਲੱਗ ਕਰੀ ਗਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ, ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਕਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਓ ਬਾਈ। ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਚੱਜ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਚੰਗਾ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕੁਛ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕੁਛ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਭਰੋਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਬਾਈ।
ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਰਜਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜ ਭੈਣੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ ਪਰ ਸੰਭਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਹੱਥ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੱਥ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਾਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਜੇ ਬਚਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।